Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Prepared now? Yes. Yes. Neha? Miss first അറിയുന്നില്ല ശരിയാവില്ല. Okay. Lakshana? Prepared now? ആണ്. ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആരുമില്ലാത്ത വിദ്യ. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എല്ലാവരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. എഡ്യൂക്കേഷൻ. സെന്റൻസ് ഫുൾ ആയിട്ട് പറയണോ? നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മൊത്തം പറയണോ? അല്ലെ ഇല്ല, നിങ്ങള് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഫുള്ള് പറയണ്ട, പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് ശേഷം അടുത്ത ആള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ education is most important for our life, improves our knowledge and develops. Yeah, next ആരാ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. Education has an important role in our life. It helps to improve our behavior and how to success to with the career goals. Our first learning school is our mother's lap. We already start learning from our mother's womb. Her movements and thoughts, behavior, acts, etc. affects our growth. Then we start our school life in little in our small age, where teachers helps to improve our studies and developing personality, and we spending time with our teachers more than our parents. There is no partiality in education. Both men and women have equal right to educate and improve their career. Yeah, okay. Next. Education is very important. Education is very important for everyone. It is one of the component of for an individual success. Without an education, education is the power of people, which can we change in the world. Called by Nelson Mandela. Yeah, next. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. ആരാ പറയാ? Education is the important of our life. If we need to get a better job, we need education. Anju? Essential for economic growth. Education helps people to develop critical thinking and problem solving skills. Education can open up opportunities for better jobs. Education can help people become well citizens and make better decisions. It gives better confidence and learning new things. Education helps to change society for the better. Anamika? Yes, education is the most important in our life.
education education has been Yeah, okay. education also make a person, and most important uh, most important the education in our life get a better than job, അല്ല മിസ് ഇത് എന്താ സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. Yeah, Anamika, can you? Yeah, okay. Anamika, prepare ആയിരുന്നോ? ഇല്ല മിസ്സേ, So, അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കിക്കോളാം മിസ്സേ. അത് okay, just ഒന്ന് നോക്കാം. Okay. ഓക്കെ റംല, ഞാൻ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്. എല്ലാവർക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ റംല? നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ജിംഷ. Overall personality and attitude, it brings a great changes in our life. It makes our life prosperous and meaningful. Education source of blessing our life. A sister and brother give the information about to everyone. It provides knowledge. It guides us is taking the right decision. ജിൻഷ, അവിടെ റേഞ്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Yes, ma'am. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാ? നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോണേ. ഞാൻ ഓരോരുത്തർ പേര് വെക്കുന്നത് നല്ലത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. Education is the amount of information that is put in the human brain. It must have man-making, character-making, and life-building assimilation of ideas. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ രാഷ്ന. Proper education give a best future for us, increase knowledge level. Education help personal development and reduce poverty and inequality. Education is essential for economic growth. Education tells man how to think, how to work properly, how to make decisions. Education increase self-confidence. രാഷ്ന, എന്ത് പറ്റി? Yeah, okay. Neha, continue. The first education is from education start with പോയി എനിക്കിപ്പോ പറയാട്ടോ. The first education is start from our home. നീഹ, പറയൂ. ബാക്കി ആലോചിക്കട്ടെ, അത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ. Yeah, okay. Next ആരാ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ, കംപ്ലീറ്റ് പറയൂ. ഓക്കെ. Yes. Education is the long journey of acquiring knowledge and learning. Education isn't just about degree and exams. It's a lifelong process of growing and understanding the world around us. So, whether you are learning a new language, picking up a new skill, or exploring new subject, remember the journey of learning never ends. Okay. അഞ്ജു,
പറയൂ. There are many benefits of a good education, like having a good career and improved self-confidence, and having a good status in society. Education helps us to grow in life, as it makes us think positive in every aspect of life. Yeah, okay. Jinsha, please. Everyone has the right to take education, and hence the mental ability of person. There is no age limitation to take education. Yeah, okay. നിഹ, ഇതിൽ പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, സോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, Yes, ma'am. സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കിയിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ആണോ? പ്രസന്റ് ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? അറിയില്ല, ഞാൻ ആരോടാ ചോദിക്കാം. Passive voice അന്ന് എടുത്തതല്ല passive voice. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? പ്രസന്റ് ടെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇല്ല കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ. കുറച്ചെടുത്തോളോ? അത് കഴിഞ്ഞോ? യെസ് വരെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തോ പ്രസന്റ് വരെയാണോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ബീയിങ് വെച്ചിട്ട് അതെ, പ്രസന്റ് ആണ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ടെൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ആ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പാസീവ് വോയിസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വൊക്കാബുലറി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പാസീവ് വോയിസ് മാറ്റാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓവർ പ്ലസ് then V3 form, then by, then subject. അങ്ങനെയാണ് വരാം. ഓക്കെ, the boy ate the mangoes. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അതേത് ടെൻസ് ആണ് നോക്കണം. ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാൻ. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, the boy ate the mangoes എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ate യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് പാസ്റ്റ് ആണ്. സോ അവിടെ മാംഗോസ് ആണ് എന്താ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. മാംഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വേറെ യൂസ് ചെയ്യും. വേറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈറ്റിന്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഈറ്റാണ് വരാം. പാസ് വോയിസ് മാറ്റ് വോയിസ് വിദ്യ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാ. സെന്റൻസ് മാംഗോസ് എന്തോ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാ, കേട്ടില്ല ശരിക്കും. Yeah, the boy ate the mangoes. The boy ate the mangoes എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. അത് ടെൻസ് ഏതാണ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത്. So the boy ate the mangoes എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരാം.
ഓക്കെ, അപ്പോ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ദ മാംഗോസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ദ മാംഗോസ് എഴുതാം. ദെൻ ആ മാംഗോസ് പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. സോ മാംഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ്. പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ആർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് വേർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. വേർ. ദെൻ ഈറ്റ്, അവിടെ 8 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8 ആണെങ്കിലും അത് V2 ഫോം ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പാസീവ് വോയിസിലൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ V3 ഫോമിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ V3 ഫോം ആയിട്ട് വരാം, ഈറ്റ് എന്നാണ്. The mangoes were eaten by the boy. By the subject ആണ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വരാം. ഇനി I did not tell them എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് them ആണ്. them സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ they ആയിട്ട് വരുന്നു. they എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. then not തന്നെയാണ്. then tell എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് V3 ഫോം told ആണ്. by I എവിടെ ഉണ്ടാവും, me ആവും. by me. They were not told by me. എന്നാ വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെയിം ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ING ഉണ്ടാവും. ബീങ് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ്. They were making a noise എന്ന് പറയുമ്പോൾ a noise ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ a noise ഫസ്റ്റ് എഴുതാം. a noise എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണ്. സോ വാസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, വേറല്ല. വാസ് ആണ്, പാസ്റ്റ് ആണ്. സോ വാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ മേക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ ING വരുന്നുണ്ട്. സോ ING വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബീയിങ് ആണ്. A noise was being. നെക്സ്റ്റ് മേക്ക് ആണ്. മേക്കിന്റെ V3 ഫോം മെയ്ഡ് ആണ് വരാം. മെയ്ഡ് ബൈ them ആയി മാറുന്നു. A noise was being made by them എന്നാണ് വരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ, he was killing a snake. ഒബ്ജക്റ്റ് a snake ആണ്. A snake was killing. being ഉണ്ട്. A snake was being killed by him എന്നാണ് വരാം. A snake was being killed by him എന്നാണ് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരാം. ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാർഡ് ആണ് വരാം. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹാഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഹാഡ് ആണ് വരാം. അവിടെ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹാഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. He had lost the pen. He had lost the pen എന്ന് പറയും. ഹാഡിന് ശേഷം എപ്പോഴും നമ്മൾ V3 ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി V3 ഫോം ആണ്, പിന്നെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ he had lost the pen എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് the pen ആണ്. The pen എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് ആണ് അവിടെ വരാം. അവിടെ സിംഗുലറോ പ്ലൂറലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹാഡ് എന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. The pen had been ആണ് വരാം. പെർഫെക്റ്റ്ലി been വരും, കണ്ടിന്യൂസ്ലി being വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ the pen had been lost തന്നെയാണ്, V3 ഫോം തന്നെയാണ്. by him. The pen had been lost by him എന്നാ പറയാം. by 18 he had taken the degree. ഈ കോമയൊക്കെ വരുമ്പോ ആ കോമ ഉള്ള പോർഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ താഴോട്ട് എഴുതാം. അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ച് വരില്ല. ഓക്കെ, by 18. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജക്റ്റ് the degree ആണ്. The degree had been taken by him. Okay, so past tense clear ആണോ? പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസിലൊക്കെ മാറ്റാം, അത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ആകെ 4 പേരേ ഉള്ളൂ, 5 പേര്. ക്ലിയർ ആയോ? ദിൻഷ ക്ലിയർ ആയോ? കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി ജിൻഷ, മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. സ്ട്രക്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഒരു സെന്റൻസ് തരുമ്പോ സെന്റൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഒന്നിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ആർ ആണ് വരാം. പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാസ് വേർ ആയിരിക്കും വരാം. ഇനി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഈസ് ആർ വരും, ING ഫോം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസ് ആർ യൂസ് ചെയ്യാം. ING ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീങ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോ വാസ് വേർ ഉണ്ടാകും, ബീങ് യൂസ് ചെയ്യാം. ING ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീങ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ഉണ്ടാവും. ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആണോ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ കൂടെ ബീൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും. അവിടെ ഹാഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബീൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ അത് സെന്റൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ ഒരു ചോദിച്ചോട്ടെ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസില് എക്സാമ്പിളിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദേ വെയർ മേക്കിംഗ് എ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാസീവ് വോയിസ് ആവുമ്പോ വാസ് എങ്ങനെ വരും? അതായത് മനസ്സിലായി, ചോദ്യം മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മൾ ദേ വെയർ മേക്കിംഗ് എ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എ നോയ്സ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാസീവ് വോയിസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എ നോയ്സ് അവിടെ എന്തും ആകാം, ഏത് സബ്ജക്റ്റും വഴിയിലാവാം. അത് ഫസ്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കാം. സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസ് ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടത്, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേറെ ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവിടെ വാസ് ആണോ വേർ ആണോ ഇനി ഈസ് ആണോ ആർ ആണോ എന്നൊക്കെ വരാൻ നോക്കാനായിട്ട്. അത് അങ്ങനെ വേണം അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വേറല്ലേ, പിന്നെ എന്താ വാസ് വന്നേ നോക്കണ്ട. വേറെ വരാൻ കാരണം അവിടെ ദേ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വേറെ വന്നത്, പ്ലൂറലായതുകൊണ്ടാണ് വേറെ വന്നേ. അത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് എ നോയ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ എ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വാസ് വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വില്ലും ഷാൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹി വിൽ ഫ്ലൈ എ കൈറ്റ്. ഹി വിൽ ഫ്ലൈ എ കൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എ കൈറ്റ് ആണ്. എ കൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലാണ്. അവിടെ വില്ലോ ഷാലോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബി യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തായാലും ബി വേണം. ഓക്കെ, എ കൈറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലൈയിന്റെ ഫ്ലോൺ ആണ്, ഫ്ലോൺ ബൈ ഹിം എന്നാണ് വരാൻ. ഐ ഷാൽ ബീറ്റ് ഹിം, ഹിം അവനെയാണ്. സോ ഹിം സബ്ജക്ട് വരുമ്പോ ഹി ആയിട്ട് മാറും. ഹി വിൽ ബി ബീറ്റിന്റെ വിത്ത് ഫോം ബീറ്റൺ, ബീറ്റൺ ബൈ മീ എന്നാ വരാം. ഐ മീ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. മോഹൻ വിൽ ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് മീ ബൈ ഈവനിങ്. സെന്റൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യണം. പെട്ടെന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ബൈ ഈവനിങ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാമെന്നൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ അല്ല. മോഹൻ വിൽ ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് മീ ബൈ ഈവനിങ്, എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാനാണ്, എന്നെയാണ്, മീ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. മീ ആയതുകൊണ്ട് അത് സബ്ജക്ട് അത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുമ്പോ ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഐ ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ഈവനിങ് ബൈ മോഹൻ. ബൈ ഈവനിങ് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബൈ ഈവനിങ് എടുത്തത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി അവിടെ ബൈ ആവശ്യമാണ്, ദെൻ സബ്ജക്ട് ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ രണ്ട് ബൈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ഈവനിങ് ബൈ മോഹൻ. ഇനി യു വിൽ ഹാവ് സ്പെൻഡ് ഓൾ ദ മണി. ഇത് മണിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ദ മണി മീൻസ് ഓൾ ദ മണി. ഓക്കെ, ഓൾ ദ മണി ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അത് നേരെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നു. ഓൾ ദ മണി വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്പെൻഡ് ബൈ യു. സെയിം ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് ഒന്നല്ല, ഫ്യൂച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ ഓക്കെ, സോ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ചോദിക്കൂ. ഇല്ല, ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. Yes, ma'am. I was writing an email. I was
I was writing an email. Writing എന്നൂടെ പറയുന്നു. I was writing an email. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. Okay, I was writing an email. Writing ആണ്. Writing an email. Yeah. Change it to a passive voice. Okay. Which tense is used in this sentence? Are you? Tell me. Which tense? Past. ഏത് tense ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? I was writing an email എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് past continuous ആണ്. Past continuous ആണ്. Okay. Past continuous ആണ്. So passive voice മാറ്റി. I was writing an email എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം. ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓക്സിലറി എഴുതാൻ. പാസ്റ്റ് ആണ്. പാസ്റ്റിലാക്കി രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. വാസ് ഓർ വേർ. ആൻ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഓക്സിലറി എഴുതാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ING ഫോം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീയിങ് ആണ്. അതിനുശേഷം ബീയിങ് എഴുതാം. ദെൻ വെർബിന്റെ V3 ഫോം എഴുതാം. അതിനുശേഷം by then subject. An email was written by me. An email was written by me. Okay, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കൂ. I was writing an email. Yeah. അഞ്ചു സെൻഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും. ജിൻഷ, അനാമിക, നീഹ. Send the answer. ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. Then Ashwini Saji. Okay. Active voice കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. Okay. Yeah. Next one. We were eating pizza. We were eating pizza. Let's use the command.
We were eating pizza. Pizza was being eaten by us. എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പിസ്സ എന്ന് പറയണ്ട വിദ്യ, പിസ്സ മാത്രം മതി. കാരണം ആക്റ്റീവ് വോയിസിലോ പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോ വേണ്ട പിസ്സ, അവിടെ പിസ്സ. Pizza was being eaten by us. Pizza was eaten by us. Okay. Next one, she wrote a story. She wrote a story. Yeah, correct ആണ്. Pizza was being eaten by us ആണ്. Next one, she wrote a story. She wrote a story. Tense ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ. ഓക്കെ, ടെൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ടെൻസ് ഏതായിരുന്നു? Past. പാസ്റ്റ് ഏതാണ്? പാസ്റ്റ് ഏതാണ്? Simple past. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അഞ്ചു അവിടെ ഈസ് അല്ല കേട്ടോ, വാസ് ആണ്. എ സ്റ്റോറി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ സ്റ്റോറി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹർ. ഓക്കെ, യാ. നെക്സ്റ്റ്, they caught the thief. They caught the thief. They caught the thief. They caught the thief.
Okay, answer വേഗം ഒന്ന് type ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. The thief was caught by them. The thief was caught by them. Miss, അത് സ്പെല്ലിങ് മാറിപ്പോയതാണ് ട്ടാ. Yeah. Okay, Jinsha, we so late. He was caught by them. Yeah, doubt ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Doubt ഉണ്ടോ? ജിൻഷ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ചില സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. Yeah, ശരി സ്ഥലം. Okay. Next up, she had written a book. She had written a book. A book had been written by him. Sorry. A book, yeah, has a. അത് പ്രസന്റിലാണ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റിലാണ് വരിക. അതല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ബീങ് വരണം. ING ആവുമ്പോൾ ബീങ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ബീങ് വരണം. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് ഹാഡ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഹർ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. The next one, they had built a house. They had built a house. They had built a house. A house had been yeah, Anamika and Neha. So the right answer,
They had built a house. ഈ ബുക്കോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല? Okay. They had built a house എന്നാ പറഞ്ഞേ. ഒബ്ജക്റ്റ് എ ഹൗസ് ആണ്. മിസ്സേ സോറി മിസ്സേ, ഞാൻ ബുക്ക് എന്നാണ് കണ്ടേ. ബുക്കില് മാത്രമല്ല ഹൗസ് എന്ന് കണ്ടു, പക്ഷെ എവിടേക്കോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൗസ് ആണ്. എ ഹൗസ്. എ ഹൗസ് ആകുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. സോ ഹാഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഹാഡ് തന്നെയാ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതെ. ടെൻസ് നോക്കണം, അതാണ് ഞാൻ പറയാം. ടെൻസ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഹാഡ് ആണ്. എ ഹൗസ് ഹാഡ്, ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ബീൻ വരും അല്ലെ? എ ഹൗസ് ഹാഡ് ബീൻ ബിൽറ്റ്. ബിൽറ്റിന്റെ V3 ഫോം ഏതാണ്? പറയൂ. ഇത് സംസാരിക്കും, ഓരോരുത്തരോട് പറഞ്ഞേ. പറയൂ, ബിൽറ്റിന്റെ V1 ഫോം ഏതാണെന്ന് പറയൂ. ബിൽഡ്. ബിൽഡ് ആണ്. ഈ ബിൽഡിന്റെ V3 എന്ന് പറഞ്ഞേ. ബിൽറ്റ് ഈ വരും. ബിൽറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ബിൽഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പറയൂ. ആൻസർ നിങ്ങളെ പഠിച്ച് തട്ടാ വന്നേ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് V3 ഫോം അല്ലേ? ഹാഡിന് ശേഷം ഹാവിന് ശേഷം വരുന്ന V3 ഫോം ആണ്. ഓൾറെഡി അത് V3 ഫോം ആണ്. പിന്നെ അതിന് ബിൽറ്റഡ് എന്തിനാണ്? ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്. അതെ, ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ടെൻസ് അത്ര നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എ ഹൗസ് ഹാഡ് ബീൻ built by the. 5 പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പെർഫെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഹാവോ ഹാസോ ഹാഡോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഏത് ടെൻസ് ആയാലും പെർഫെക്റ്റിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹാഡും ഹാവും ഹാസും. ഈ ഹാവിനും ഹാഡിനും ഹാസിനും ശേഷം വരുന്നത് V3 ഫോം ആയിരിക്കും വരാം. ഓക്കെ, ഷുവർ ആണ്. V3 ഫോം ആയിരിക്കും വരാം. V3 ഫോം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ V3 ഫോം വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി. അതിന് ED ചേർക്കണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി V3 ഫോം അല്ലേ. പിന്നെ ഇനി ED ചേർത്ത മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ? ആൻസർ എ ഹൗസ് ഹാവ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ബൈ ദം എന്നാണ് കേട്ടോ. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. You have completed the task. You have completed the task. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ടെൻസ്. ഫസ്റ്റ് you identify the tense. Okay. You have completed the task.
റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും. The task has been completed by you. Yeah. Next one. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു. സോറി, ആൻസർ ചെയ്തു. എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ. വിദ്യ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ. Yeah, good. Very good. Yeah, answers are. Yeah. Okay, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. We have completed the task എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതില് ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്? ഏതാണ്? The task. ടാസ്ക് അല്ലെ? You have completed the task എന്നാ പറഞ്ഞു. ടാസ്ക് ആണ് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദി ടാസ്ക് ഏതാ ഫസ്റ്റ്? ഇനി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? പറയൂ. സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? സിംഗുലർ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഈസ്. You have completed the task എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? Present perfect. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഹാവ് ചേർത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഹാവ് ചേർത്തത്. ഗുഡ്. അപ്പൊ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഹാസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം. അത് വിദ്യ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വിദ്യ അത് മറ്റേ ഹാവ്. ജിൻഷ ഇത് പ്രസന്റ് ആണ്, പാസ്റ്റ് അല്ല. ഹാഡ് വരുന്നെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആണ്. ഹാവ് ഹാസ് വരുന്നത് പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ the task has been completed by you എന്നാണ് വരാൻ. ഓക്കെ. ജിൻഷയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജിൻഷ? നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ, പയ്യെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഒരു ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു പോവാം. എന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് എ കാർ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഹാഡ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്താല് ആ മീനിങ് മാറിപ്പോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെൻസ് പഠിക്കണം. ടെൻസ് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് mistake ഒന്നുമില്ലാതെ without any grammar mistake you can make any sentence. Okay? Yeah. No, Jinsha. ഒരു സെന്റൻസില് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡിനെയും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത സെന്റൻസ് ഓരോ വേർഡ് വരാൻ. ടാസ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ ഹാവ് ആണോ ഹാസ് ആണോ വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാവോ ഹാസോ ഹാഡോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും.
അത് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഹാഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാവോ ഹാസോ ഒന്നുമില്ല, ഹാഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രസന്റിലാണ് ഈ ഹാവ് ഹാസ് വരുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പോ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഹാസ് ചേർക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് എന്തോ ഈ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നല്ലേ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ഹാസ് ചേർക്കുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല ജിൻഷ. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കണം. ടാസ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ടാസ്കിന്റെ കൂടെ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറൽ ആയി. ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ഇത് സിംഗുലർ വേർഡ് ആണ്. സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. He had played the piano. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോട് ആൻസർ ചെയ്യാം. He had played the piano. സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്, കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കുക. Then identify you which tense is used there. Okay. Then first you can write the object. Then auxiliaries or auxiliary ആണോ ബ്രലാണോ ക്യാമറ ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ എഴുതാണ് വരാ എന്താ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതാം. He had played the piano. Okay, everyone, please send the answer. Yeah, Anju and Vidya, then Jinsha and Namiga. Send the answers. Yeah, last one, Anamiga. Send it. Yeah. Okay, correct ആണ്. ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾസും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം, നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻസ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ലിയർ ആകും. അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ?